السلام علیکم۔ بجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پورے سال کا میزانیہ کل پیش ہوگا اور اس کے اندر حکومت اپنے آئندہ کے اہداف بتائے گی کہ وہ قوم عوام کی بہتری کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دن پہلے بجٹ سے اکنامک سروے آف پاکستان جاری ہوتا ہے۔ اس اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر حکومت اپنے گزشتہ سال کی کارکردگی بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اہداف جو تھے وہ حاصل کیے، کیا اہداف حاصل نہیں کیے، اور آئندہ کیا کرنا ہے وہ اگلے دن بجٹ میں بتاتے ہیں۔ تو اکنامک سروے جاری ہو گیا جی۔ حکومت کا اصرار ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کی شرح جو ہے وہ 3.93% رہی ہے، لیکن آج تو انہوں نے جو ہے وہ 4% تک پہنچا دی جناب شوکت ترین صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر۔ اس پریس کانفرنس کی سب سے جو اہم بات تھی کہ وہ بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں، جرنلسٹوں کی بڑی ڈارلنگ ہیں، رابطہ بھی رکھتے ہیں بھلے وہ حکومت میں نہ ہو یا نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے 3 سال میں غریب آدمی کا رگڑا نکال دیا ہے اور انفلیشن جو ہے وہ ہم لے گئے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دھمکی دی، دھمکی کہا جائے گا اس کو، کہ جناب گھی ہو گیا، اس کے بعد چینی ہو گئی، اس کی جو گلوبل پرائسز بڑھی ہیں وہ ہم نے اپنے کنزیومر تک پاس آن نہیں ہونے دیں۔ خاص طور پہ گندم کی ساری انہوں نے 100% کہا کہ ہم نے جو ہے وہ 29% اضافہ ہوا گلوبلی گندم میں اور وہ ہم نے آگے پاس آن کر دیا، لیکن گھی کے اندر جو اضافہ ہوا اس کا 82% حکومت نے آگے پاس آن نہیں ہونے دیا۔ اگرچہ یہ سٹیٹمنٹ فالٹی ہے، اس کو کوسچن کیا جا سکتا ہے ان کا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ہم وہ اپنے مہمانوں پہ چھوڑتے ہیں اور اپنے مہمانوں کے طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آج ہمارے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سٹاک ایکسچینج سے آصف بیگ مرزا صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ ان کو اکانومی کے اوپر سنتے رہتے ہیں اور بہت شکریہ سر۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں لبنہ بایات صاحبہ۔ لبنہ صاحبہ جو ہیں ویمن انٹرپرنیور ہیں، ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی رکن بھی ہیں اور ایگزیکٹو کمیٹی میں ہیں، اور ایف پی سی سی آئی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے بینکنگ اور فائنانس اس کو بھی ہیڈ کرتی ہیں۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا بھی۔ اور آج ہمیں جوائن کریں گے اسکائپ کے اوپر جناب سید صابر شاہ صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں جنگ گروپ لاہور کے، اور شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا یوٹیوب چینل بھی کرتے ہیں صابر شاہ انویسٹیگیٹ کے نام سے۔ تھوڑے سے آج جو اکنامک سروے پیش کیا حکومت نے سر، ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جو ڈسبرسمنٹ تھی ایز فار ایز انٹرپرنیورز از کنسرن، بزنس اینڈ انڈسٹریز کنسرن، وہ ساری کی ساری انہوں نے کر دی اس سال کے اندر۔ 51 بلین روپیز فار ایس ایم ای سیکٹر رکھا گیا تھا، 100% ڈسبرسمنٹ کیا انہوں نے۔ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں تو درست ہی کہہ رہے ہوں گے سر، لیکن مجھے بتائیے گا کہ جو گزشتہ سال کی پرفارمنس انہوں نے دی ہے، ایک تو انہوں نے یہ بھی مانا کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں غریب آدمی کا رگڑا نکال دیا ہے اور وہ چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ نے 50% ڈیویلیوشن کی تھی تو اس نے چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ تو ہونی تھی پرائسز میں نا جی، ایز فار ایز انٹرنیشنل پرائسز کنسرن، لیکن کیسی رہی گزشتہ سال کی پرفارمنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی صاحب آپ نے صحیح کہا کہ آج بجٹ سے ایک دن پہلے اکنامک سروے جو ریلیز ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ جو ہے جو ہمارا فسکل ایئر کلوز ہو رہا ہے اس کا اپنا پرفارمنس بتاتی ہے کہ ہم نے کیا ٹارگیٹس اچیو کیے، اور اس کو ایک کمپیریبل ایک سیناریو بھی پیش کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کا جو ایک سال پہلے کا جو ہے نا سال، تو اس میں کووڈ شروع ہوا تھا، تو اس میں بہت سخت مختلف شعبہ زندگی کے اندر، اکانومی کے اندر، میکرو لیول پہ مائکرو لیول پہ نا بہت ساری نیگیٹو ٹرینڈز تھے، اور اس سے ہماری بیس کی کافی ایروجن ہوئی ہے۔ تو اس سال اگر اس میں بہتری ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک لوور بیس سے ایک نیچرل ریباؤنڈ اور نیچرل اپ اسکیل جو ہے نا، دیٹ از نیچرل ایکسپیکٹیشن، وہ ہوئی ہے۔ لیکن نیور دی لیس میں اس کو گورنمنٹ کو یہ اس بات پہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو پروفیشنلی یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ہمارے ریجنل پرسپیکٹو میں، انڈیا کی جب نیگیٹو ہم گروتھ ریٹ دیکھتے ہیں 7.3% وچ از ہائیسٹ سنس انڈیپینڈنس، اور ان کی نیچرلی سچویشن اور طرح کی ہے۔ ہماری جو ہے اس میں کافی ساری میئرس جو گورنمنٹ نے لیے
स्मार्ट लॉकडाउन इंडिया लगाया। की कितनी? जी, इंडिया की 7.3% नेगेटिव ग्रोथ। वो जो 11% वाली 12% वाली बात थी वो क्या थी? नहीं, वो पहले थी पिछले साल की। अच्छा। 7.3% उनकी जो नेगेटिव ग्रोथ है, ये 74 साल की हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस तीसरी दफ़ा नेगेटिव ग्रोथ हुई है इंडिया की। ठीक हो गया। अच्छा, अब पाकिस्तान की जो है, हम ये जो पाकिस्तान का हम देख रहे हैं, इसमें जिस तरह आपने कहा गवर्नमेंट अपना जीडीपी ग्रोथ रेट 3.94% कर रही है। अगले साल का टारगेट जो है इनका 4.8% है। और नेचुरली इसमें एक तो हमारी बेस कम थी, उसमें एडवांटेज मिला। और दूसरी बात ये हुई कि गवर्नमेंट ने एक जो है हमारा, क्योंकि जो जिस तरह होता है ना, हमारा एक तो बेस कम होने की वजह से, और दूसरा हमारी जहाँ पे साइज़ छोटा हो वहाँ पे सिचुएशन को बेहतर करने में निस्बतन कम आसानी होती है। तो इसलिए इन्होंने, पहली तो बात है कि स्टेट बैंक का बड़ा प्रोएक्टिव रोल है कि इंटरेस्ट रेट जो है उन्होंने सारी दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स ने जिस तरह किया, हमारे बैंक ने भी 13.25% से इसको 7% पे किया, जो मेंटेन किया हुआ है सिंस नंबर ऑफ मंथ्स। अब यू हैव टॉक्ड अबाउट इन्फ्लेशन। अप्रैल के महीने में इन्फ्लेशन जो है इट वॉज ओवर 11%, पर ईयरली एवरेज 8 और 9% के दरमियान आ रही है, विच इज़ वेरी हाई। और अगर आप अपना जो इंटरेस्ट रेट को 7% जनवरी से डबल डिजिट में आ रही है सर। 10% जी, हाँ जी? 10%। जी जी ऑनवर्ड जनवरी ऑनवर्ड हमारी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ रही है। और नंबर 2, इसमें जिस तरह उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है अराउंड 9% ये एवरेज करने की तवक्को कर रहे हैं। तो अब ये देख लें कि अगर आप अपना डिस्काउंट रेट 7% में रखेंगे और इन्फ्लेशन आपकी 9% या 10% होगी, आपका मतलब है रियल इंटरेस्ट रेट जो है नेगेटिव है, और इसको आप लंबे अरसे के लिए मेंटेन नहीं कर सकते। और सम टाइम आप इकोनॉमी को रिवाइव करने के मतलब या आपको इन्फ्लेशन घटानी पड़ेगी या इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जी, दैट इज ए नेसेसिटी। अदरवाइज इसके बहुत और तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। लेकिन स्टेट बैंक ने इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि ओलिगार्कीज बन सकती हैं? नहीं सर, उस पर नेगेटिव इफेक्ट सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट इसी में ये कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर ऑफ टेक जो है 70% बढ़ा है। अच्छा, अगर प्राइवेट सेक्टर ऑफ टेक बढ़ा है, इसका मतलब है आपके जो बॉर्वर्स हैं वो आपसे जो लोन ले रहे हैं वो आपको कम उसका रिटर्न वैल्यू की शक्ल में दे रहे हैं। मैडम, बात को वहीं से उठाइएगा। हाँ जी, मैं ये बात कर रही थी जी कि इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात कर रही थी, जिनकी अभी कह रहे हैं गवर्नमेंट करने जो है वो प्रपोजल्स बहुत सारे गए हैं कि जी उस पर आप फोकस करना चाहिए। आप देखिए कि अभी अगर आप स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ देखते हैं तो वो डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स का मतलब है कि आपको पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स चाहिए, आपको ATM मशीन्स ज़्यादा चाहिए, CDM मशीन्स चाहिए। CDM इज़ कैश डिपॉजिट मशीन्स। आपको जो है वो कियोस्क चाहिए, और आपको जो है सेफ बॉक्सेस चाहिए। और ये सारी जो स्टेट बैंक है वो तो पॉलिसी तो बना देता है, लेकिन उसके साथ जो उसका हार्डवेयर होता है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब आपके पास, आप इस वक्त टैंक बना रहे हैं, आप इस वक्त JF थंडर बना रहे हैं, 17 बना रहे हैं, आप बड़े बड़े जो है वो जहाज़ बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि हम पाकिस्तान में ATM क्यों नहीं बना सकते, हम पाकिस्तान में एक कैश डिपॉजिट मशीन क्यों नहीं बना सकते, हम पाकिस्तान में एक POS क्यों नहीं बना सकते। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। आप एयर कंडीशंस को देख लें, आप फ्रिज को देख लें, सारी मशीनरी हम चाइना से मंगवाते हैं, यहाँ सिर्फ असेंबल होती है। आप गाड़ियों को देख लें, सारी मशीनरी हम चाइना से मंगवाते हैं, यहाँ पे असेंबल होती हैं, और हम इसको मेड इन पाकिस्तान का लेबल पे लगा देते हैं। आई थिंक कि इस वक्त बजट में बहुत ज़रूरी है कि इस सेगमेंट को बिल्कुल जीरो टैक्स कर दीजिए। आप जीरो टैक्स करें, आप ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिसमें आप ये जितने भी, अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं तो आपके लोकल जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को जो है फ़ायदा होना चाहिए। अब देखिए, आपकी मोबाइल पॉलिसी हुई, मोबाइल्स जो है वो बाहर से आना बंद हुए तो लोगों को इंटरेस्ट हुआ, और वहाँ पे अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। अब आप डिजिटल जो है वो पेमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में शुरू है जी, बिल्कुल 2-3 जो है, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक 3 जो है वो यूनिट्स लग चुके हैं। अच्छा। जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स जो है वो लग चुके हैं। तो जाहिर है अभी भी जो है कुछ चिप्स जो है वो हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, बट स्टिल एटलीस्ट इट्स अ स्टेप फ्रॉम एट द राइट डायरेक्शन। तो अब बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जब 2017 में जो स्टेट बैंक है वो करेंसी पॉलिसी लेकर आया, तो उसके
उसके साथ जो बाहर की जो कंपनीज थी उन्होंने यहाँ पे आके लुट मचा दी, जो उन्होंने वहाँ यहाँ पे हार्डवेयर बेचा और जो है वो बैंकों को एडिशनल पैसे देने पड़े। मेरा ख्याल है कि जब आप पॉलिसी बना के लाते हैं, अगर आप डिजिटल पॉलिसी लेके जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है जो है वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, ताकि हमारे जीडीपी का जो है वो एक्चुअल जो है वो हदफ हमारे सामने हो और हमारी जो ग्रोथ है उसको हम प्रॉपरली जो है वो मेजर कर सकें। तो उस और ये जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि डिजिटल जो पेमेंट्स है और उसमें आप एसएमई की बात करते हैं, एसएमई बहुत आसानी से जो है इंटीग्रेट हो सकती है। तो अगर आप उन पे टैक्सेस हटा दें, आप जो है कंज्यूमर पे टैक्स हटा दें कि अगर वो डिजिटली पेमेंट कुछ करता है या कोई क्यूआर कोड के साथ करता है या वो ऑनलाइन करता है, आपने कैश ऑन डिलीवरी जो है एक सिस्टम है कि जिसमें आप घरों में सामान मंगवाते हैं, जो कि ई कॉमर्स एकदम से जो है बूम कर गया है कोविड की वजह से, आप उसकी जगह पे कार्ड ऑन डिलीवरी कर दीजिए ताकि वो जो कंज्यूमर है वो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर फूड पांडा फॉर एग्जांपल, फूड पांडा के जो है इस वक्त वो 35 to 40% रेस्टोरेंट से चार्ज करता है। रेस्टोरेंट्स का जो है वो उनका अपनी एक बचत कम हो जाती है, उनके जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। तो अगर फूड पांडा जैसी कंपनी और बाकी कंपनीज के लिए जो है वो चीपर वे होगा और उससे जो है उसका फायदा जो है कंज्यूमर को भी होगा, गवर्नमेंट का भी हदफ पूरा होगा डिजिटाइजेशन की जो वो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर एंड यूजर है उसको भी उसका फायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि इंजीनियरिंग का सेगमेंट जो है जो सेक्टर है उसको तो आप बिल्कुल, जैसे आपने टेक्सटाइल को जीरो रेटेड किया हुआ था, आपने लेदर इंडस्ट्री को किया हुआ था, आप इंजीनियरिंग के को बिल्कुल जीरो रेटेड करें, आप वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो इनकरेज करें। तो कुछ बातें आपका जो शोबा है और आप वेमेन चैम्बर की सदर भी रही हैं, और हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जो था इनिशिएटिव, उसमें भी ख़वातीन का रेशो मेरा ख्याल 8% से ऊपर नहीं गया। शाह साहब, बात हो रही थी कि हुकूमत का कहना है कि इन 3 सालों के अंदर आम लोगों को तवज्जो नहीं दी गई। अब और साथ में वो भी ये भी कहते हैं कि जनाब एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आवाज नहीं आ रही मुझे जी। शाह जी, आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो, ऊंची कीजिए प्लीज। अच्छा, अब सर अगर ये बात मान ली जाए कि लोगों को तवज्जो नहीं दी गई और एग्रीकल्चर ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बम्पर क्रॉप हुकूमत ने उठाई हैं, तो उनका इम्पैक्ट कहाँ गया सर? अगर बम्पर क्रॉप आई है वीट की, तो आटा आज भी 80 रुपए किलो क्यों बिक रहा है लाहौर के अंदर? शाह साहब सब दुआ कीजिए कि बम्पर क्रॉप वाकई हो गया, और अगर हो गया हो तो दोबारा यही जो प्रोड्यूस है या क्रॉप है या इंपोर्ट ही ना करना पड़ जाए। आप तो खुद कफील रहे हैं, गंदम और चीनी में आपको दोनों आइटम्स माजी में इंपोर्ट करनी पड़ी। चीनी आप अभी भी इंपोर्ट करते हैं, अरबों रुपए के स्कैंडल्स हो रहे हैं, और आप देखेंगे 5-5, 6-6 शुगर मिलर्स के कैश बॉयज भी एक ही हैं। खैर, ये बहस किसी और तरफ चली जाएगी। मैं पिछले बहुत सालों से सुन रहा हूँ कि हम कोई ऐसे वेयर हाउसेस बना रहे हैं जहाँ पेरिशेबल गुड्स जिस तरह सब्जियाँ और फल हैं उनको स्टोर किया जा सके ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। आज फिर तो वो भी अभी तक नहीं हुआ। लोकल मार्केट तक आते आते फल और सब्जियां गल सड़ जाते हैं। आपने एक्सपोर्ट क्या करना है मुझे बताएं। दूसरी बात यह कि फार्म टू मार्केट रोड नेटवर्क का शोर हम बहुत सालों से मचा रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। वेयर इज द रोड नेटवर्क? दूसरी बात, ये गवर्नमेंट मौके पे प्रोक्योर क्यों नहीं करती उस गरीब फार्मर से जिसके पास ना अकल है, ना शऊर है, ना तालीम है, ना वसाइल है कि अपना माल मंडी में ला के बेच सके। आड़ती और मिडिल मैन का रोल आप नहीं ख़त्म कर सके। 15 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने अपनी सिफारिशात में एक सिफारिश ये भी दी थी। पता नहीं बाकी चीज़ें वो मनवा लेते हैं, ये बात आज तक वो नहीं मनवा सके कि मिडिल मैन का रोल ख़त्म हो जाए। उसके बाद शहर के अंदर और छोटे शहरों और बड़े शहरों में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है कि 10 रुपए की चीज़ पहुंच ही जाए। अगर फर्ज कीजिए 2 रुपए की चलती है, 10 रुपए की पहुंच ही जाए तो फिर 20 रुपए की बिक्री होती है। द टैरिफ वेरीज फ्रॉम रोड टू रोड, सिटी टू सिटी, लोकेलिटी टू लोकेलिटी, कोई पूछने वाला नहीं है। सो इस प्रोड्यूस का क्या फ़ायदा है? इन बम्पर क्रॉप्स की बातें सुन के मैं क्या खुश होऊंगा अगर उनका बेनिफिट आवाम तक नहीं आएगा। सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू रीच, इट इज़ द सेम ओल्ड स्टोरी। ठीक है जी, इट्स न्यू वाइन इन द ओल्ड बॉटल।
कल फिर यही होगा, बजट की कॉपियां फटेगी, ऑपोजिशन बॉयकॉट करेगी, ये बोलते जाएंगे, बिल आखिर डंडा देने वाले डंडा देकर बजट पास करवा देंगे 8-9 दिन के बाद। ये उस बजट का भी यही हाल होगा। सो आई डोंट नो 2.7% जो है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर आप कहते हैं बड़ा है, तो किस तरह बड़ा है, किन क्रॉप्स की ये बात कर रहे हैं? आई डू नॉट बिलीव इट ऑल। दूसरी बात देखिए, एग्रीकल्चरल टैक्स की बात बहुत अरसे से कर रहे हैं, लार्ज होल्डिंग्स वाले जो फार्मर्स हैं उनको टैक्स नहीं लगता। ये वही फार्मर्स हैं जो कहलाते हैं तो फार्मर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो मेरे ख्याल है 1100-1200 अगर लेजिस्लेटर बैठे हैं नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज में और सेनेटर्स में, तो मेरे ख्याल है 500 ये होंगे। वो कोई ऐसा काम होने नहीं देते कि उनके खिलाफ चला जाए। ना वर्ल्ड बैंक बोलती है, ना IMF बोलती है, हुकूमत को तो छोड़ें आप। सो ये मेरे पास तो डिस्पेयर है, डिस्पोंडेंसी है रजी साहब। आई एम होपिंग अगेंस्ट होप दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग प्रूव्स करेक्ट, कि बम्पर क्रॉप होते रहें, हर तरफ जो है वो मुअर्रिख जो है वो चैन ही चैन लिखे, और वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का मसला भी हल नहीं हुआ, मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं हो रही, ट्यूबवेल पे कर्जा कोई नहीं दे रहा, गाड़ियों पे कर्जे मिल रहे हैं, 10-10 लाख रुपए महंगी गाड़ी डीलर दे रहे हैं। खरीदने वाले कौन है? मुझे किसी दिन एक ने पूछा जी काफ़ी यहाँ पे पाकिस्तान के हालात बेहतर है। मैंने कहा यार अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूं तो 1.5-2 करोड़ की आबादी है। 1 लाख आदमी भी अगर गाड़ियां खरीद रहा हो, प्लॉट खरीद रहा हो, महंगे होटलों में शाम को बैठा हो, तो ये 1% भी नहीं बनता, ये 0.75% बनता है। बाकी 99% का क्या करना है आपने? मैं सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूँ। सो ये सारी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, और तकरीबन 10 से 11 मिनी बजट मुझे आते महसूस होते हैं। आई थिंक व्हेनेवर यू विल गो टू द मार्केट आफ्टर एवरी 7 to 8 डेज टू डू ग्रोसरी, चीज़ें बड़ी होंगी, कीमतें बड़ी होंगी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ इनका ध्यान कोई नहीं है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपको पता है किस तरह मुआशरों को तबाह करती है। हमारे यहाँ तो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो रेवेन्यू पूरा करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, पिछली हुकूमतों की तरह लोगों को तंग करेंगे। FBR जो है बिल आखिर बिजनेसमैन को उस सतह पर ले जाएगा कि लोग अपना पैसा निकालना बंद कर देंगे, लोग इंडस्ट्री लगानी बंद कर देंगे। इतना तंग ये करते हैं, 25-30 डिपार्टमेंट एक ही मिल में, एक ही फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। यार बिजनेसमैन नहीं होगा तो नौकरियां कैसे मिलेंगी? 56 मिलियन नौकरियां थी कोविड से पहले, वो 36 मिलियन हो गई थी। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि जी 13 मिलियन नौकरियां और आ गई हैं। तो अभी तो पिछले नुकसान नहीं पूरा हो रहा नौकरियों का, तो आगे बेरोजगारी कैसे कम होगी? मुझे समझ नहीं आ रही। पर कैपिटा इनकम ये कैसे कहते हैं बढ़ गई? पर कैपिटा इनकम बहुत अमीर लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, गरीब तो बेचारा सप्रेस हो गया है, वो तो श्रिंक होता जा रहा है, उसके पास तो दाल खाने के पैसे नहीं है। तो इसको पर कैपिटा इनकम आप कहते हैं, इसको GDP ग्रोथ रेट आप कहते हैं, इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप कहते हैं, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कहते हैं। मेरी समझ से बाहर है। एक्सपोर्ट्स हम आपकी तरफ वापस आते हैं। ऑर्डर बड़े आ गए हैं, मिलों के पास काम बड़ा है। श्रीलंका और इंडिया में कोविड आ गया था, हमें ऑर्डर मिल गए। कहाँ है ऑर्डर? कौन झूठ बोल रहा था? टैप्टमा झूठ बोल रही थी, हुकूमत झूठ बोल रही थी, कौन झूठ बोल रहा था? चलिए मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। क्वेश्चन फॉर यू जी, ठीक, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। आज मुझे डाटा मिला, कैसे असलम साहब, अब तो आपका सांस दुरुस्त हो गया होगा, ठीक। आज मुझे डाटा भिजवाया एक दोस्त ने, उन्होंने कहा कि पिछले साल की निस्बत कॉटन का इस साल 20% अंडर कल्टीवेशन एरिया कम है, ठीक है। अब पिछले साल आपने जो गंदम उठाई है, कॉटन की जो फसल उठाई है, मैं पुट्टी वाली कॉटन की बात कर रहा हूँ, वो सर ऑल टाइम लो थी। ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन बेल्स थी, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुई, हमेशा इससे ज़्यादा रही हैं। हमने 160 वाली बेल 130 के ऊपर बांधी और थोड़ा सा 7.23 पे लेके गए, अदरवाइज इससे ज़्यादा काम ऊपर नहीं जा सका। फिर हमें 10 माह में 1.86 बिलियन डॉलर की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी इस साल। और इस साल धागा जो है, जब हमारे पास सस्ती कॉटन नहीं थी तो हम धागा बना के कहाँ में भेजते। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं जनाब हज़रत किबला रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने कौम को मुबारकबाद पेश की कि धागा जो था वो बेसिकली वैल्यू एडिशन में चला गया, इसलिए एक्सपोर्ट कम हुआ है। तो इस तरह भी चीज़ें पेंट की जा सकती हैं। सर, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पिछले साल की हुकूमत की परफॉर्मेंस, आपकी राय?
شکریہ سر. شاہ صاحب نے تو بہت اچھی خوبصورت باتیں کر دی. بات یہ ہے جی کہ ہمارا جو پاکستان کا ایمبلم ہے اس میں 4 فصلوں کی تصویر ہے جی. جو ہماری ایک 2 کیش کراپس ہیں اور 2 فوڈ کراپس ہیں. ہاں. آپ نے اس سال گندم امپورٹ کی ہے. جی بالکل. اس سال آپ نے چینی امپورٹ کی ہے. گنا یعنی کہ گنا. اور اس سال آپ نے کاٹن امپورٹ کی ہے. تو 3 تو وہ نکال دیں نا آپ اپنے اس سے. ایک چاول ہی رہ جاتے ہیں جو ابھی ہندوستان سے آپ WTO پہ ڈائلاگ پہ گئے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی ہے یا آپ کی ہے. ان دی جغرافیکل ریجن وہ کہتے ہیں مشترکہ ہے. ہاں جی باسمتی وہ کہتے ہیں ہماری مشترکہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری ہے مگر ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ بہت اچھی باتیں کی شاہ صاحب نے. اس میں ایک ایڈ پر یہ کر دوں کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو آپ نے اجازت دے دی کہ ایگریکلچر لینڈ پہ آپ گھر بنا لیں, وہ تو پرانی بات تھی سر. نہیں آج کل بھی تو وہ آپ اس دفعہ ہم نے کہا کہ آپ نے جو بھی غلط کاریاں کی ہیں وہ معاف ہیں, وہ آپ معاف کروا لیں, اتنے پیسے ہمیں دے دیں. مگر ایگریکلچر کا کو تو دور لے جائیں ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں. پھر آپ کا کاٹن کا یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ نے جب ایکسپورٹ کی ہے ٹیکسٹائل امپورٹڈ کاٹن سے تو ویلیو ایڈنگ تو آپ نے وہاں بھیج دی. آپ کا پروفٹ مارجن شرنک ہوئے ہوں گے نا اس کے ساتھ ان دی کانٹیکسٹ. میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس دینے لگا ہوں سر کہ جو آپ کی ایگریکلچر ہے پچھلے سال تک جس میں 2.7 ہم نے بڑھایا ہے وہ ٹوٹل 22% GDP کا تھا. ہاں سر اب تو 19 کے قریب آ گیا. جی مگر اس 22% میں جو ہے فارمنگ 3% فوڈ کراپس ہیں جو آپ کی GDP میں حصہ ڈالتی ہیں. تینوں 3% آپ کی کیش کراپس ہیں جو GDP میں حصہ ڈالتی ہیں اور 2% آپ کی مائنر کراپس ہیں. یہ 8% ہے جو آپ کی GDP ہے اور ابھی بھی آپ اس کو بیک بون سمجھتے ہیں. 12% آپ کی کیٹل اینڈ وہ فارمنگ ہے, فش فارمنگ ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے وہ 12% کراپ سے کئی گنا زیادہ ہے, 1.5 گنا زیادہ ہو چکا ہے. ہم تو 50-50 پڑھتے ہیں, آپ نے تو ہمیں 50-50 پڑھایا. آپ کے اکنامک سروے میں ہے پچھلے سال کے. اچھا. اور اس سال تو ابھی میں نے ابھی دیکھنا ہے کہ کیا ہے. اور 2% تھا شاید اس کا فارسٹ کا. سو اگر آپ نے 8% میں بھی اضافہ کیا ہے 2.73 بھی کر لیں تو کتنا ہوا ہوگا اضافہ. پھر یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو پانی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ فوڈ سے وہ واٹر سکیرس ہوتے جا رہے ہیں جی. بجلی میں ان ایفیشنسیز ہیں, کلائمیٹ چینج میں بارشوں کا پرابلم آ گیا ہے بہت سارے علاقوں میں, انکروچمنٹ آپ کی لینڈ پہ ہو گئی, آپ نے نیا سیڈ ابھی تک نہیں دیا, آپ نے پیسٹیسائڈز آپ امپورٹ کرتے ہیں, جو کھادیں ہیں وہ بھی مہنگی ہیں اور جو ڈیزل ہے وہ بھی مہنگا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ یہ تو مہربانی ہے اس کسان کی کہ ابھی بھی وہ آپ کو گندم دے رہا ہے یا گنا دے رہا ہے ان دی کانٹیکس, کیونکہ شاید اس کے پاس اور اپرچونٹیز نہیں ہیں. سیریسلی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ جو آپ کی 54% GDP میں حصہ ڈالتی ہیں سروسز اور شہر, اب اس سے لینا جی اس کو ایکسپورٹیبل بنائیں ان دی کانٹیکسٹ. آپ کے ڈاکٹر وہاں سے لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں نا جی, وہ پیسے ہمیں وہ باہر سے بھیج رہے ہیں نا, یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو بھی باہر بھیج رہے ہیں, مار کے باہر بھیج رہے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ آپ کی جو یہ کیوں واپس آئی, یہ کہہ دینا کہ جی ہم اس پہ کریں گے, اس ٹھیک ہے اس سال اچھا موسم ہو جائے گا تو آپ کی زیادہ ہو جائے گی گروتھ کسی نہ کسی چیز کی, اور اگلے سال پھر کلائمیٹ چینج کا آپ حصہ بن جائیں گے. اس دفعہ سر جتنی گرمی پڑ رہی ہے مجھے تو فلڈ کا خطرہ پڑ گیا. جی اب یہ فلڈز نہیں اس طرح کے نہیں ہوں گے, اب دیر ول بی اے کلاؤڈ برسٹس, وہ آپ کی ایروڈ کر کے لے جائیں گے سوئل کو, کیونکہ آپ نے درخت نہیں اس سوئل پہ لگائے ہوں گے. 1 بلین ٹری کہہ کے ہم نہیں وہ لگائیں, نہیں 1 بلین ٹری کہہ کے ہم نے پورا KPK جو ہے وہ میرے سر جیسا کر دیا ہے. اس دفعہ لوگ جو گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کو بڑی سیریسلی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نئے ویلیو ایڈڈ یہ ینگ لوگ جو ہیں, یہ جو لنکیجز کرنا ہے وہ ایگریکلچرل ہے, کاٹیج ہے یا
इंडस्ट्रियल है, लार्ज स्केल नहीं, अगर 9% इनकी engagement क्या है economy के इसको इन दी कॉन्टेक्स्ट आपकी जो टेक्सटाइल जो परफॉर्म कर रही है वो पूरी इंटरनेशनल ट्रेड में 1% है। जी, आप फरमा रहे थे कि आज बांग्लादेश की वजीर आजम ने ये कहा कि जी बांग्लादेश की ग्रोथ रेट पाकिस्तान और इंडिया की ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। अब मुझे शर्म ये आ रही है कि ईस्ट पाकिस्तान से हम पॉपुलेशन में कम थे और ग्रोथ रेट में ज़्यादा थे, और अब उनके पास वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे पास हैं। हम पॉपुलेशन में कई गुना ज़्यादा हो गए और ग्रोथ रेट में उनसे कम हो गए, हमारा रुपया उनसे आधा हो गया इन दी कॉन्टेक्स्ट। तो ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। हम वो सही कह रहे हैं शाह साहब कि अबाउट 20 to 25 मिलियन इस मुल्क के लोग ऐश कर रहे हैं, क्राइसिस में भी ऐश कर रहे हैं, और 200 मिलियन जो बाकी है उनका हाल हम सोच भी नहीं सकते क्या है और क्या होगा और क्या होगा, स्पेशली जब कल को 2030 में ये कवर्ट ने आपको दिखा दिया दुनिया रोबोटिक्स पे चली जाएगी, दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली जाएगी, दुनिया जो है वो वर्चुअल पे चली जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे चली जाएगी। जी, और तो सर एक ड्रोन एक कैमरामैन और एक पायलट को रिप्लेस करता है। करेगा। आज आप फोन पे या इंटरनेट पे एक अमेरिका के प्रोफेसर से बच्चे को पढ़वा सकते हैं, मैं तो गया। सो क्या हमारी पॉलिसी मेकर्स ने ये जो तेजी से बदलती दुनिया है उसके साथ इस एजुकेशन लेवल को, इस स्किल्स लेवल्स को, इस हेल्थ लेवल्स को, इस पानी के लेवल्स को, इस बिजली के लेवल को लिंक किया है, फिर तो आप कहेंगे ना कि ग्रोथ उस सिमत पे जाएगी जिस सिमत में आप जाना चाहते हैं। तो सस्टेनेबल नहीं है आपकी सारी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लुबना साहब, ये जो पूरी सूरत हाल डॉक्टर साहब ने की है और ये फ्यूचर के हैं, आप माशाल्लाह अपना एक इनिशिएटिव भी चलाती हैं इस हवाले से ख़वातीन के लिए जॉब क्रिएशन वगैरह का, आप भी इसको फैक्टर इन कर रही हैं? देखिए जी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें, दो बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक तो मैं उनको एंडोर्स करूँगी जब उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की है, क्योंकि हमारे पास अभी पाशा के, आपको पता है कि ये आईटी की फर्म है, पहले इन्होंने आईटी पे जो है वो टैक्स फ्री किया हुआ था 4 साल के लिए, इसके बाद दोबारा से टैक्स जो है, आप जब पाशा कहते हैं तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन जी, तो हाँ जी, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो मैं ये बात करूँगी कि इस वक्त मैं आपसे, हम लोग जब पहले बात कर रहे थे कि इवन आप ई गेमिंग की जो एक इंडस्ट्री है वो 3 से 4 ट्रिलियन की है इस वक्त पूरी दुनिया में। अगर आप उसी के लिए पॉलिसी बना दें और पाकिस्तान को हब बना दीजिए, जो है आपके पास इमीडिएट जो है वो रेवेन्यूज आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो अब डिजिटाइजेशन है, आप तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स तो आपको पता है, टेस्ला तो अब आ गई है, बैटरी ऑपरेटेड कार्स है, अभी तो मार्स पे जाने की बातें हो रही हैं, होलोग्राम्स की बातें हो रही हैं, और हम यहाँ पर जो है अभी हम कराची जाते हुए ट्रेन आपस में मार लेते हैं। अब कराची जाते हुए जो है ना वो जो है वो लकड़ियों की हमने ब्रेक लगाई हुई है अपनी जो है, ठीक है। तो उसमें बात ये है कि अभी जो है वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मूव वेरी क्विकली एंड फॉरवर्ड। अब मैं ये स्टेट बैंक को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने जो डिजिटल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि वो डिजिटल पेमेंट्स को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो की बात करते हैं, क्रिप्टो की बात में दैट इज अनदर इमर्जिंग फील्ड। अब ये जो टीनेजर्स हैं वो, आप मेरा भी 17 साल का बेटा माशाल्लाह वो ठीक ठाक पैसे बना रहा है क्रिप्टो करेंसीज में, और उसने अपना भी एक टोकन निकाल दिया। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये जो एक जो टेक्नोलॉजिकल बूम आया है, आज हम जूम पे बैठे, इवन पाकिस्तान में भी जो है वो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बल्कि शायद बजट में भी वाया जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारे जो है वो लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक बड़ी जामे आईटी की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बिग डाटा को लेकर, आप जो बदलती दुनिया के ट्रेंड्स को दे लेकर आप एक पॉलिसी लेकर है बजट में, उसका आई होप कि किसी ने इस बारे में सोचा हो, जो मुझे शक है, बट आई थिंक कि दिस इज अबाउट टाइम के जो है गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली ले, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी आप पेपल की बात करें, गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में फरमाया था कि हम इस पे गौर कर रहे हैं, हम इसको वॉच कर रहे हैं, क्रिप्टो को फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रखिएगा। हमारे गवर्नर स्टेट, देखिए वॉच करना और उसको देखिए, आई थिंक बहुत सारी गवर्नमेंट्स वॉच कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ द फ्यूचर।
آپ اس کو ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ مڈل مین کی بات کر رہے ہیں, ابھی ای کامرس آ گئی ہے, ابھی ایگریکلچرل ای کامرس آ گئی ہے. میں بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس کو جانتی ہوں جنہوں نے سبزی منڈیاں لگا دی ہیں آن دا نیٹ, اور وہ جو ہے یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں, بٹ دس از دا اسٹارٹ آف اے ریولوشنری جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں واقعی جو ایک بات بہت ضروری ہے جو ابھی تک مجھے سیریس ایفرٹ نہیں نظر آئی, وہ پاپولیشن کو کنٹرول اور کرب کرنے کی ہے. ہم لوگ اس وقت ایرا آف فوڈ سیکیورٹی پہ جا رہے ہیں. آپ پورے یہ نہ صرف پاکستان میں ہم لوگ بات کرتے ہیں, بڑا ظلم ہے, واقعی دل روتا ہے. جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ جب اتنی زرخیز زمین جہاں پر لوگ جو ہے, آپ مڈل ایسٹ میں جائیں وہ تو ہماری زمین کو دیکھ کے اشش کرتے ہیں, جہاں پر جو ہے جوسی آم اور جہاں پر خوبصورت پھل اور اتنی جو ہے وہ زبردست کراپس اٹھتی ہیں, وہاں ہم نے کانکریٹ رکھ دی, وہاں ہم نے ان کو بند کر دیا. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اربنائزیشن کو بہت کیئرفلی کرتے, نئے شہر بسا لیتے ان جگہوں پہ جو بنجر زمینیں ہیں, وہاں پہ آپ کانکریٹ کر دیں, وہاں پہ آپ جو ہے وہ ایکسٹینشنز کر دیں. لیکن آپ جو ہماری جو زمینیں ہیں, جو زرخیز زمینیں ہیں, اس کو تو آپ کم سے کم جو ہے وہ اربنائزیشن میں یوز نہ کریں. آپ فوڈ سیکورٹی, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگلی وارز جو ہے وہ پانیوں پہ ہوں گی اور کھانے پہ ہوں گی. تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی پاپولیشن کو کرب کرنا ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے جو ہے وہ آپ کی ہر سال کی جو ضرورت ہے, ہاؤسنگ کی ضرورت, آپ جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا دیں کہ آپ اس کو پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں جس طریقے سے آبادی کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو آپ کو جو ہے بہت جامع پالیسی کی ضرورت ہے کہ آپ کو پاپولیشن کو بھی کرب کرنا ہے, آپ کو اپنے ریسورسز کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے اس کو جو ہے وہ سینسس کو جو ہے وہ پراپرلی کرنا ہے, آپ نے تمام چیزوں کو میجر کرنا ہے تاکہ آپ کو پالیسی بنانے میں جو ہے آسانی ہو. ٹھیک ہو. شاہ جی, آج جب ان سے ترین صاحب سے پوچھا گیا کہ کل کی بجٹ کی ترجیحات کیا ہوں گی, سعید صابر شاہ صاحب, تو انہوں نے کہا ایگریکلچر ایگریکلچر ایگریکلچر. اب جب اتنی ایمفسس انہوں نے ایگریکلچر پہ دے دی تو ساتھ میں ہی میرے موبائل پہ ایک ٹرم کی آواز آئی اور میرے ایک دوست نے مجھے ڈیٹا بھجوایا کہ اس دفعہ 20% انڈر کلٹیویشن ایریا فار کاٹن کم ہے. جب پچھلے سال آپ نے کم ترین اٹھائی ہے کراپ, اس دفعہ پچھلے سال کی نسبت مزید 20% انڈر کلٹیویشن ایریا کم ہے. تو ایسی صورت کے اندر ہم تو ایگریکلچر میں سے کیا نکال پائیں گے جبکہ فارمر جو ہے وہ رسپونڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. صابر شاہ صاحب. رضی صاحب, ایک تو میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں اس فیکٹ کی جانب کہ دیکھیے گرمی اس دفعہ بہت شدید پڑی ہے, پورے ملک میں بڑی شدید لہر ہے گرمی کی. اب چونکہ گرمی بہت شدید ہوئی تو اس کا مطلب the glaciers will be melting at a faster pace in about a week's time from now. جب گلیشیئر میلٹ کریں گے تو پانی بڑی تیزی سے ٹورنٹس وغیرہ کی صورت میں, نالوں کی صورت میں پہاڑوں سے آئے گا, دریاؤں میں شامل ہوگا. ڈیفارسٹیشن آپ کے یہاں بہت ہوئی ہے. You do not have dams and reservoirs to store excess water. So this means we might, God forbid, be heading for devastating floods this year. اگر ایسا ہوتا ہے تو جتنی آپ کی اچیومنٹ ہے کراپس کی, وہ میرا خیال ہے کہ وہ نلیفائی ہو جائے گی. We might again, as I say, God forbid, be heading towards crop destruction. دوسرا یہ ہے, اس کو بھی دیکھنا ہوگا, تو آپ ڈیم تو راتوں رات بن نہیں سکتے, درخت دوبارہ لگ نہیں سکتے, ٹمبر مافیا ترقی کر رہا ہے, فائنینسیئر ہے, اسپانسر ہے, بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے یہ, تو ان کو کون پکڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ کرپٹو کرنسیز اینڈ آل. دیکھیے 86 سینٹرل بینکس ان دا ورلڈ, 86 دے آر اسٹڈنگ اینڈ ریسرچنگ کہ کرپٹو کرنسیز کو اگر وہ لانچ کریں تو اس کا فیوچر کیا ہوگا, کیونکہ ان امپلائمنٹ دنیا بھر میں بڑھی ہوئی ہے اور اب تو اکانومیز بھی ڈیجیٹائزڈ ہیں. Nobody has reached a conclusion. Bitcoin has fallen drastically during the last few days. ٹرکی میں ایک آدمی پیسے لے کے بھاگ گیا لوگوں کے. یہاں there is no arbitration authority, کوئی اسٹیٹ بینک, کوئی ہائی کورٹ, کوئی سپریم کورٹ. اگر کسی کے پیسے چلے گئے یا مارے گئے, وہ آربیٹریشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ریکگنائزڈ کرنسیز نہیں ہے. تو ضرور کچھ بچوں نے پیسے بنائے ہوں گے, ہمارے ملنے والوں بھی بنائے ہیں, لیکن اللہ نہ کرے اگر اجڑنے کی باری آئی تو بہت سارے لوگ اس میں ڈوب جائیں گے. سو ہم بڑی تیزی سے چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہ اتنی آسان نہیں ہوتی. اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بہت کام ہوا ہے, روبوٹس پہ بہت کام ہوا ہے,
بہت ٹائم لگے گا ہیومن بینگ کو ریپلیس کرتے ہوئے. ہیومن برین از دا موسٹ سپیریئر آف آل. بہت سارے کام جو ہیومن کر سکتا ہے وہ روبوٹ نے کیا کرنے ہیں یار. سو جو انڈسٹریز وغیرہ کے اندر جابز ہیں اس میں ضرور فرق پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں. روبوٹس کے آنے سے دنیا میں آئی کیوز بڑھ جائیں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جائے گی, بلکہ آئی ہے مغربی ممالک میں, بٹ اٹ ول ٹیک اے ویری لانگ ٹائم ٹو ٹیک افیکٹ ان ایکچوئل ٹرمز. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ پریکٹیکل ریئلٹیز. دوسری بات آپ نے فوڈ اٹارکی اور فوڈ سیکورٹی کی. You had one of the best canal systems in the world once. Many countries like South Korea, etc., they copied your 5-year plans. Although they were export-oriented economies, yours is an import-oriented economy from day one. Still, they took good points out of it. شاہ جی وقت کم ہے ہمارے پاس, ہمیں وقت کم ہے ہمارے پاس اس وقت. ہمیں آپ سے معذرت کرنا پڑے گی. آپ کی بات بڑی مزیدار ہے اور آپ کی بات تو سننے کو دل کرتا ہے. اپنا لبنہ صاحبہ اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی. شاہ صاحب نے جو بات کی ہے کرپٹو کی بات کر رہی تھی, میرا خیال ہے کرپٹو اور بلاک چین کو ہم بلاک چین کو الگ رکھیں اور کرپٹو کو الگ. کرپٹو کا جو بٹ کوائن ہے کیونکہ اس میں انرجی بہت زیادہ لگتی ہے اس کو مائن کرنے کے لیے, ویسے بھی ہم بھی ویسے بھی باقی ملکوں میں بھی جو ہے وہ ایک ماحولیاتی کا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ اس کی وجہ سے اگر وہ اس کو تھوڑا سا ایک دھکا لگے تو لگے, بٹ دس از دیئر ٹو اسٹے. ایٹ دا سیم ٹائم جو بلاک چین کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ, ابھی بھی چائنا میں بلاک چین جو ہے وہ آپ کا جو ہے جیکما کی جو فرم ہے وہ دے آر ویری سکسیسفل ان میکنگ اے پیمنٹ سسٹم تھرو دیٹ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ چائنا گئے ہیں وہ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ بلاک چین میں بالکل. تو ابھی جو ہے بلاک چین جو ہے وہ مڈل مین کو, مڈل بینکنگ سسٹم کو ایروڈ کر رہی ہے آہستہ آہستہ, اور یہ بہت جلدی آ رہا ہے. امریکہ میں بھی بہت ساری اسٹیٹس نے بلاک چین کو اڈاپٹ کر لیا ہے, اور تو پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ بہت سارے بینکس جو ہے وہ خود اڈاپٹ, اور یہاں تک کہ اسٹیٹ بینک بھی اس پہ جو ہے وہ غور کر رہا ہے. اینڈ دس از دا فیوچر. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے اور ایسے سولوشنز لے کر آنے ہیں جو کہ ہمارے لیے وائبل ہو اور ہم ایٹ پار ود دا ورلڈ چلے جائیں. جی سر, بات یہ ہے کہ بالکل کریکٹ ہیں لبنہ صاحبہ, بٹ دو ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جب تک ریگولیٹر نہیں ہوگا اور ہم FATF میں اسٹرگل کر رہے ہیں, یہ آج سے 2-3 سال پہلے تک یہ ساری کرپٹو کرنسیز ڈارک ویب کو ڈارک ویب سے پروسٹیٹیوشن, ہیومن اسمگلنگ, آرمامنٹ اسمگلنگ اینڈ ہیروئن اسمگلنگ اسی کے تھرو ہوتا ہے. یہ تو اب چائنا اور مسک اور ان لوگوں نے جب اس میں انویسٹ کیا, اور پھر آپ انویسٹمنٹ دیکھیں نا کہ وہ $60,000 پہ گیا ایک بٹ کوائن, اور اس نے جب پیسے نکالے تو وہ 34 پہ آ گیا. تو میرے جیسا آدمی تو ایک بٹ کوائن نہیں لے سکتا. سو ان اے وے یہ فیوچر ضرور ہے, بٹ جب تک ریگولیٹرز اس کے اندر نہیں آئیں گے اور اسٹیٹ نہیں آئے گی, جی وہ ریگولیٹر اسٹیٹ ہی ہوتی ہے. یہ اس کے اندر وہی رہے گا جو ایک زمانے میں وہ ہوتے تھے ڈبل شاہ, اور وہ آپ کے پیسے لے جاتے تھے اور پھر بھاگ جاتے تھے, جس طرح وہ ٹرکی میں جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ ہوا ہے. سو آئی ایگری دیٹ دس از دا فیوچر اینڈ ینگ پیپل شوڈ بی ٹرینڈ ان دس, ٹھیک ہے, بٹ تھرو دا ریگولیٹر. بالکل ٹھیک ہے, تھرو دا ریگولیٹر. ویسے بائی دا وے میں یہ ریکارڈ پہ لے آؤں, سبت حسن شاہ صاحب یونیورسٹی میں ہم سے 1 سال سینئر تھے. اچھا, ان کو آپ ڈبل شاہ کہتے ہیں. اچھا, وہ 1 سال سینئر تھے, بٹ کام تو کیا نا, نام آ گیا نا. دیکھیں جی پونزی سکیمز ہر جگہ ہوتی ہیں, بالکل جی. میڈوف تھا, میڈوف کی سب سے بڑی پونزی سکیم تھی. میں اس کو ریفیوٹ نہیں کر رہا فیوچر کو سر. ایون آپ دیکھیے یہ جو بحریہ ٹاؤن کی فائلیں ہیں وہ بھی پونزی, یہ بھی جی ٹوپی گھمانا ہے, پونزی سکیم ہے. اگر آپ کی اسٹیٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ آنےسٹ لوگ, وہ کرپٹو کرنسی ہو یا ہاؤسنگ اسکیم ہو یا ایگریکلچر, آنےسٹ لوگوں کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اور جب تک آپ یہ دیتے رہیں گے ہاؤسنگ سوسائٹیز یا کسی کو یہ MST اسکیمز, تو آپ بلیک منی کو نہیں روک سکتے. آپ بلیک منی کو نہیں روک سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہو گیا. لبنہ صاحبہ آپ کا اور سید صابر شاہ صاحب آپ کا. اس سیگمنٹ کے لیے اتنا ہی. اگلے سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ نئے مہمان شریک ہوں گے. ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو پری بجٹ کے حوالے سے تھی اور ہے ابھی جاری ہے, اکنامک سروے آف پاکستان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں.
چلتے ہیں ہیڈ لائن کی طرف۔